साडे कमिश्नर ऑफ पुलिस SSPs उन्होंने हर जवान ने मतलब कांस्टेबल तक बहुत मेहनत की। खाना पहुँचाया करीब 12 करोड़ लोगों को। ह्यूमन फेस एक पंजाब पुलिस का लोगों में प्रस्तुत किया। पंजाब पुलिस ने जिवें अपना नवा रूप अपना लिया, जे चुनौती वक्रे किस्म की आई। करीब 3000 तो वध बंदे फड़े गए हैगे हैं जिहड़े गैंगस्टर्स सन। इन्हां तो करीब 800 गड्डियां फड़ियां गई हैं, 1800 वैपन फड़े गए हैगे हैं। बहुत सारे गैंगस्टर्स जिहड़े हैगे हैं वो या तो स्टेट छड्ड गए हैगे हैं, मुल्क छड्ड चुके हैगे हैं। जिवें इहनूं बुड्ढे नूं आर्मीनिया तो लिआंदा गया। प्रॉपर्टी सी जिहड़ी ड्रग समगलरां दी करीब 100 करोड़ तो उपर दी प्रॉपर्टी नूं फोरफीट कीता असीं। ये भी एक वड्डा रिकॉर्ड है। करीब 700 किलोग्राम हैरोइन फड़ी है। सिंथेटिक ड्रग्स जिन्हों फार्मा ड्रग्स कहीदा। 3.5 करोड़ तो वध टैबलेट सिरप्स इंजैक्शनस वगैरह वो फड़े गए। ये कुछ गाने गाए कि जेल तो बंदे छुड़ाने की गल हैगी है। इहदा किसी किसान एंथम दे नाल कोई लिंक नहीं है। साडा पहला सूबा है जिहड़ा कुछ सिविलियन जिहड़े नॉन यूनीफॉर्म्ड एक्सपर्ट्स भी लै रहे हैं। साडे सोशल मीडिया सैल्स असीं सारे स्टेट पद्धर ते भी जिला पद्धर ते भी सैटअप कीते हैं ताकि जिहड़ी यूनीफॉर्म्ड फोर्स है उस थाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ लोकां दे सेवा दे लई पुलिसिंग दे काम दे ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਤੇ करीब ਅਸੀਂ 10,000 ਬੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਐਟ ਦ ਗ੍ਰਾਸਰੂਟਸ ਲੈਵਲ। सत श्री अकाल, स्वागत है जगबाणी देख रहे हो तुसीं। मैं गुरप्रीत सिंह। पिछला साल एक चैलेंजिंग साल सी, चुनौती भरिया साल सी, ना सिर्फ लोगों के लिए बल्कि साडियां संस्थावां दे लई भी। कोरोना आया, पूरा एक साल लोगों ने घरां दे विच लॉकडाउनस दे विच गुजारिया। इस दौरान बहुत सारे बदलाव आए और नवा साल जो शुरू होया तो असीं देख रहे हैं फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है। उसनूं देखते हुए पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर की जे स्थिति देखी जाए, पंजाब पुलिस का जिहड़ी कार्ज प्रणाली है उन्होंने समझा जाए, उहदे लई सब तो वड्डी चुनौती है। पिछला साल भी रहा और ये साल है जिहड़ा वो भी एक वड्डी चुनौती है। बीइंग अ बॉर्डर स्टेट थ्रैट परसैप्शन बहुत ज़्यादा पंजाब दे विच। उसे नूं देखते हुए पंजाब पुलिस दे लई किड्डियां चुनौतियां पिछले साल दे विच रहीआं और इस साल दे विच किस तरह दीआं ने, इसे ते गलबात करन दे लई अज साडे नाल पंजाब दे पुलिस मुखी DGP दिनकर गुप्ता जुड़े हुए हैं। उन्हां दे नाल गलबात करांगे इन्हां तमाम गल्लां ते। DGP साहब स्वागत है तुहाडा जगबाणी। थैंक यू गुरप्रीत जी, थैंक यू वेरी मच सर। सब तो पहला तो वधाई, क्योंकि पिछे जो एक सर्वे आया कि पंजाब है जिहड़ा परफॉर्मिंग बेटर लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 रैंक होया और पंजाब पुलिस ने चंगा काम किया 2020 दे विच कोरोना दे टाइम्स दे विच। किन्ना चुनौती भरिया तुसीं समझदे हो, किवें सी ये वक्त? और पंजाब पुलिस दे लई भी एक नवा इवॉल्व होने वर्गा सी कि तुहाडे सारे एम्पलॉइज इवॉल्व हो रहे सी नवीं तरह की थ्रैट दे नाल। तो किवें दा रहा है एक्सपीरियंस? पिछला साल जिवें गुरप्रीत जी तुसीं दस्सिया कि मतलब ऑर्डर ही नॉर्मल शुरू होया। उहदे बाद फिर मार्च विच जदों बॉर्डर स्टेट है पंजाब, इत्थे लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी पक्षों, नैशनल सिक्योरिटी पक्षों बहुत सारे चैलेंजेस हैं स्टेट दे लई। 550 किलोमीटर का साडा बॉर्डर है। सो वो चैलेंजेस सन जिमें मिलिटेंसी है, टेररिस्ट क्राइम है, दूसरा क्राइम है, गैंगस्टरिज्म है, दूसरा ड्रग्स हैं, वो सब चुनौतियां तो सन। लेकिन मार्च विच जदों करोना दा पेंडेमिक दा कहर पंजाब विच सारे हिंदुस्तान दे विच आया। सो पंजाब एक सूबा सी, पंजाब सरकार ने फैसला लिता जदों सारा देश लॉकडाउन दे विच गया करीब 23 मार्च दे कोले। सो पंजाब सरकार ने फैसला लिता, साडे चीफ मिनिस्टर साहब ने फैसला लिता कि पंजाब विच करफ्यू रहेगा। सो करफ्यू लाया गया, वो पूरे सूबे दे विच करफ्यू लग्या जिहड़ा एक अनप्रैसिडेंटेड चीज़ सी। पहली बार यह जी चीज़ सी कि सारे सूबे विच करफ्यू लग्या। सो इस उहदे विच साडे जिहड़ी फोर्स है करीब 80,000 साडी पुलिस फोर्स है, वो भी ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੈ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਕਰੀਬ 45,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫੋਰਸ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ SSPs ਉਹਨਾਂ ਨੇ बढ़ चढ़ के ਸਾਡੇ हर जवान ने मतलब कांस्टेबल तक बहुत मेहनत की। राशन पहुँचाया, खाना पहुँचाया करीब 12 करोड़ लोगों को।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਤਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੁਟੇ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪ ਰਿਸਕ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਹਿਊਮਨ ਫੇਸ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਇਦਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਡਲੀ এনवायरमेंट ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਸ ਨੇ ਡਾਊਨ ਟੂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਕਾਂਸਟੇਬਲਸ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਆਪਣੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹ ਫਾਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ। ਅੱਛਾ, ਕਰਫਿਊ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਰੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਰੁਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਿਆ। ਕੀ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਕੀ ਅੰਕੜੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਮਰਡਰਸ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਰੇਪ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘਟਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੇ 2020 ਦੇ ਆંકੜੇ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਡਰੱਗਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ परिणाम ਆਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਸਪਲਾਈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 700 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇ 47 ਮੌਤਾਂ ਸਨ ਤਾਂ 2018 'ਚ 111 ਸੀਗੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 47 ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਸਾਲ 19 ਮੌਤਾਂ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰੀਬ 450 ਕਿਲੋ ਸੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰੀਬ 700 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ, ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਫੋਰਫੀਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਕਰੀਬ 40% ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਰਮਾ ਡਰੱਗਸ ਕਹੀਦਾ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਰੀਬ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਾਦਾਦ ਕਰੀਬ 3.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਬਲੇਟ, ਸਿਰਪਸ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਰੋਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉੱਧਰੋਂ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫੜੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ? ਦੇਖੋ, ਕਰੀਬ 2015 ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਫਿਦਾਈਨ ਅਟੈਕ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਚਾਲੂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, 17 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ। 2019 ਤੋਂ ਡਰੋਨਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਰੀਬ 80 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ, BSF ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡਰੋਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ JNK ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਫੜੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਕਰੀਬ 12 ਮੋਡਿਊਲ ਬਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਵੈਪਨਸ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਰੋਨਸ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਗ੍ਰੇਨੇਡਸ ਕਰੀਬ 2 ਦਰਜਨ ਗ੍ਰੇਨੇਡਸ ਪਕੜੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਅਲਰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸਰ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਦਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਵਰਗੇ ਆਰਮੇਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਗੈਂਗਸਟਰਸ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3-3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਰੀਬ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 800 ਗੱਡੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਰੀਬ 1800 ਵੈਪਨ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਕਰੀਬ 3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਕੈਟਾਗਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਰੀਬ 17, A ਕੈਟਾਗਰੀ 28, B ਕੈਟਾਗਰੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਕਰੀਬ 11 ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਿਛਲੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 17 ਤੋਂ ਲਈਏ। ਸੋ ਕਰੀਬ 4-5 ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਆਰਮੀਨੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੁਖ ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਕੁਛ ਦਾ ਰੋਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ, ਕੁਝ 2 ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਪਾਈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ 3-4 ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ
ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ Active ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੜਨ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ 3-4 ਜਾਂ 5 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਹੈ ਫਿਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਛੱਡ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। Okay. ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਆਰਮੀਨੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਰਮੀਨੀਆ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ? ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ, ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 120 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਦੂਸਰਾ। ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਸ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਬਟ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਖਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਕੋਈ ਮਿਨਰਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਖਿਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੈਲੀਬਰੇਟਿਡ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਮੈਜਰਡ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜੋ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਜ਼ ਪੀਸਫੁਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕਲੈਸ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹਦਾ ਪੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਬਰੇਟਿਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਸ ਤੇ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕੋਪ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਹਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਟ ਇਸ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅੱਗਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੋਰਮਲਸੀ ਰਿਸਟੋਰ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਣ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਐਮੀਕੇਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਟਾਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਐਂਥਮ ਗਾਣਾ ਲਿਖਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਦੇਖੋ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਫਰੀडम ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਗਰ ਹਨ ਚਾਹੇ ਰਾਈਟਰ ਹਨ, ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੈਟ, ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਫਰੀडम ਵੀ ਹੈ। ਦੇ ਹੈਵ ਫੁੱਲ ਲਿਬਰਟੀ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਇਹਨੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਇਵੇਂ ਦੇ ਲਿਰਿਕਸ, ਇਹ ਕੁਝ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਭਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਐਂਥਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੋ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਮਹੀਨ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਫਰੀडम ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਡਰਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਹੋਵੇ? ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਰਿਕਸ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬੰਦੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲਏ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਛੁਡਾ ਲਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਅ ਲਾਈਨ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਾਣੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ ਦੇਅਰ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਹੈ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਗ ਰਾਈਟਰ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਰਾਈਟਰ ਹਨ। ਇਟਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ, ਸੋ ਐਵਰੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੈਟ ਫਰੀडम, ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੈਟ ਫਰੀडम, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਫਰੀडम। ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮਸਟ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ 35,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਉਹ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੀ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਗਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਪ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਤਰਫ, ਵਾਇਲੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਵਾਇਲੈਂਟ ਐਕਟਸ ਦੇ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਵੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੈਪਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕੁਇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜਾਂ IT ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਸਾਂਚੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਢਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਟੈਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਗਲੇ ਕਰੀਬ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ, ਕਾਫੀ ਡੋਮੇਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੀਬ 1000 IT ਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, IT ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ, ਸਾਈਬਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1000 ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ 2500 ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ IT ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਰੀਬ 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਾਉਂਸਲਰਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਰਿਟਲ ਡਿਸਕੋਰਡ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ, ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਵਗੈਰਾ, ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਕਰੀਬ 400 ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਹਰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮਡ ਐਕਸਪਰਟਸ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਫਿਸਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਨ ਫੈਕਟ ਵੀ ਆਰ ਅ ਪਾਇਨੀਅਰਿੰਗ ਸਟੇਟ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ। ਵੀ ਆਰ ਐਡਿੰਗ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਐਕਸਪਰਟਸ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ PAP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਯੰਗਸਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਵੱਡੀ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ, ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਕਤ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਇਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, 2016 'ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ, ਕਾਂਸਟੇਬਲਸ, ਬੜੇ ਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। 2011 ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਰਗਲਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਿਸ, ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਫੋਰਸਿਸ, ਉਹ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਕਨਸਟੈਂਟ ਬੈਟਲ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ DGP ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹੋਣ, ਦੂਸਰਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 300-400 ਪੋਸਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ, ਕਿ ਹਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰੀਬ 250 ਪੋਸਟਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਹਰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੀਬ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਰਟਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਹੋਵੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਇਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 50-60 ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਵੇਂ ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਸੋ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਕਰੀਬ 10,000 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਯੂਨੀਫਾਰਮਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾਨ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਲਰਕ ਜਿਵੇਂ ਭਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮਡ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਤਕਰੀਬ ਅਸੀਂ 10,000 ਬੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ
ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਐਟ ਦ ਗ੍ਰਾਸਰੂਟਸ ਲੈਵਲ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਔਨ ਹੋਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਬਾਰਡਰ ਫੈਂਸਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਫੈਂਸਿੰਗ ਡਰੋਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਡਰੋਨਸ ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ, 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਰੋਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੇਫਲੀ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚਾਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਡਰੋਨਸ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਡਰੋਨਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਵੀ ਫੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ। ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਫੜਿਆ ਸੀ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਾਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਡਰੱਗ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਵੈਪਨਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਰੱਗਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇਦਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੇਫ? ਦੇਖੋ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਲੀਡਰਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਲੀਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਰ ਕਮਿਟਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ, ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਇਨ ਅ ਪੀਸਫੁਲ ਮੈਨਰ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਏ, ਕਰੀਬ 380 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 9000 ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਔਰ ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਲ ਪਰਫਾਰਮ। ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਆਰ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਐਨ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕਿਤੇ ਫਿਊਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਹੋਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਐਡਵਰਸ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਟਾਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵਨ ਹੋਪਸ ਐਂਡ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਮਿਕੇਬਲ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੁੜੱਤਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੰਡ ਪਏਗੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਐਸਕੇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਚਾਰਜਡ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ, ਰੋਸ਼ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਘਟੇਗਾ।
ताकि ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਚਾਹੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਹਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੋ ਉਹ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਕ ਟੂ ਨੋਰਮੈਲਸੀ ਸੂਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ। ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕੇਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਹਰ ਆਮ ਪਿੰਡੂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਜੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।